Recording progress. يوم نحشرهم. In the day we will gather them all together. Then we will say to those who associated partners with Allah, remain in your places, you and your partners. This refers to both the people who worshipped others besides Allah, and the worshippers and the worshipping gods or the idolments, all will be brought forth and on the day of Qiyamah, and it will be told to them, just wait for some time. That's what. Remain in your places. Then we will separate between them. All these relationships that was existing between these people will be separated, and will say their partners, not use you used to worship us, and the same gods or same godly men who were worshipped by these people, the same people will come and say that you didn't worship us. We didn't know that you were really worshipping us, taking us as gods. We were really unaware about that. That is the statement that they will give the day of Qiyamah, that we were completely unaware about your worshipping. Now Allah says, and sufficient is Allah as a witness between us and between you. And if we were of your worship surely unaware, we have no knowledge or no clue about your worshipping, about your worship towards. And Hunalike, there we will be put to trial every soul what it has previously done, based on what it has done in this dunya. Everybody will be put into test. Then they will be returned towards Allah, their original Lord, the Lord who is true, and wazalla anhum, and will be lost from them what they used to invent. I mean, all those fabricated stories, all those conspiracy stories about Allah, about the God, about the relationship of God to the people, all those theories that they evolve, all that will become vanished. That will not have any sense the day of Qiyamah. Because on that day, only truth is going to prevail. And say, and this is a particular typical sensex, for example, for that matter. If you interview these people, this happens both with the people who are Bedouins of that time, or even a different timeline. When you inquire about this, say who provides you from the sky and the earth, and who controls the hearing and the sight, and who brings out the living from the dead, and who brings forth the dead from the living, all those four complications, and who is controlling all these things, if you ask this question, and who disposes affairs, who settles affairs, who decides the matters. If you go and ask this question, people will typically say that, then they will say it is Allah. It is Allah is only doing that. And in today's terminology, people will say, ஏதோ ஒரு கடவுள் செய்றார், ஏதோ ஒரு சூப்பர் பவர் செய்யுது. இன்னைக்கு people try to assimilate, instead of using God, people call themselves as nature. They are not ready to accept the word God, but they attribute to some name, some superpower. That is what here Allah is referring to. And they will say it is Allah. And say, you say that Allah is doing that, will you not fear him? Is a question now Allah is asking Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to raise this question. And that is Allah, your Lord, that is truth. Whatever that you have said is correct. That is Allah to whom here Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is calling you towards. And for that Allah is your Lord who is true. Then what is after the truth except the error? What can be an alternative to the truth? Can be only error. Or are you going to just follow the error? Is the question here. Kazalik, thus prove to true the word of your Lord upon those who were defiantly disobeyed, that they will not believe. And people who have decided not to believe, they will not be keen to follow any of your statements. அந்த நாளில் ஒன்று சேர்ப்போம், அவர்கள் அனைவரையும் ஒன்று சேர்ப்போம். பிறகு கூறுவோம், எவர்கள் இணை வைத்தார்களோ அவர்களிடம் சொல்லப்படும், இணை வைத்தவர்களிடம் சொல்லப்படும், I will take it. உங்களிடத்தில் நீங்களும் உங்களுடைய இணைகளும்
உங்களிடத்தில் அப்படியே நில்லுங்க. ஜஸ்ட் வெயிட் ஆன். ஐ மீன், யாரை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்கா அழைக்கப்படுது, யார் இணை வைத்தார்களோ, இணை வைத்தவர்களும் சரி, இணை வைக்கப்பட்டவர்களும் சரி, அந்த கடவுள்களும் சரி, அந்த புனிதர்களும் சரி, அவர்களை வழிபட்டவர்களும் சரி, இவர்கள் மாத்திரம் என்னது வெயிட் செய்யப்படுறாங்க. இப்படி ட்ரோல்ல இமிகிரேஷன்ல வெயிட் செய்யப்படுற மாதிரி நீங்க மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க. உங்கள்ட்ட ஒரு தனி என்னது இன்ட்ராகிரேஷன் இருக்கு, தனி கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்கு. பிறகு நீக்கி விடுவோம் அவர்களுக்கு இடையில் இருந்த எல்லா உறவும் என்னது நீக்கப்பட்டு விடும். பிறகு கூறுவார்கள், அவருடைய இணை தெய்வங்கள் அவருடைய தெய்வங்களாகவே இருந்து ஏதேனும் மனிதராக இருந்து அவர் இறந்த பிறகு அவர் தெய்வமாக ஆக்கப்பட்டிருந்தார். அவர் சொல்லுவாரு, நாங்கள் இருக்கவில்லை, இவர்கள் இருக்கவில்லை, நீங்க இவங்களையே எங்களோட சேர்த்து நிறுத்துறீங்க, இவங்க எங்களை வணங்குவோர்களாகனா இல்லையே. இவர்கள் சொல்வார்கள், யார் தெய்வங்களாக இவர்கள் போற்றிப்பட்டார்களோ அவர்கள் நாளை மறுமை நாள்ல வந்து இவர்கள் எங்களை வணங்குவோர்களாக இல்லையே சொல்லுவாங்க. பிறகு போதுமானவனாக இருக்கிறான் நல்லா சாட்சியத்தில், எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியில் சாட்சியத்துக்கு என்னது அல்லாவே போதுமானவன். பிறகு நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களுடைய வழிபாட்டை குறித்து கவனமற்றவர்களாக இருந்தோம். அப்படின்னா எங்களுக்கு எந்த செய்தியும் தெரியாது, அவங்க எங்களை வணங்கினாங்கிற செய்தியே என்னது எங்களுக்கு தெரியாது. எனவே இவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என அவர்கள் என்னது இங்கே வாக்குமூலம் அளிக்கிறார்கள். இப்படித்தான் அல்லாஹ் சொன்னான், இவ்வாறுதான் இங்கு சோதிப்போம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும், எவற்றை அது முன் செய்திருந்ததோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் அவைகள் என்னது சோதிக்கப்படும். பிறகு அவர்கள் கொண்டு வரப்படுவார்கள், அல்லாவின் பக்கமே கொண்டு வரப்படுவார்கள். அவன்தான் அவருடைய இறுதி உண்மையான எஜமானனாக இருக்கிறான். பிறகு அனைத்து மறைந்து விட்டது அவர்களை விட்டு, எதில் அவர்கள் இருந்தார்களோ அவர்கள் இட்டு கட்டுபவர்களாக. பிறகு கூறுவீராக, யார் உணவளிக்கிறான் உங்களுக்கு? இப்படி ஒரு சென்செக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டீங்கன்னா, இது ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்டா இன்னைக்கு நீங்க போய் கேட்கலாம், யார் உங்களுக்கு உணவளிக்கிறான், வானத்திலிருந்து பூமியிலிருந்து, இதெல்லாம் செய்வது யார்? பிறகு யாருக்கு உரிமை இருக்கிறது? உரிமை கொள்வார் செவி புலங்களுக்கும் பார்ப்பதற்கும் யார் சக்தி பெறுவார்? பிறகு யார் வெளிப்படுத்துகிறார்? உயிருள்ளதை இறந்தவற்றிலிருந்து யார் வெளிப்படுத்துகிறார்? பிறகு இறந்தவற்றை பிறகு இன்னும் வெளிப்படுத்துவார் இறந்தவற்றை உயிருள்ளவற்றிலிருந்து யார் வெளியேற்றுகிறார்? இன்னும் யார் நிர்வகிப்பவராக இருக்கிறார் எல்லா காரியத்தையும் என இப்படி ஒரு 5 கேள்விகள் அவர்களுக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்டால் பொதுவாக மக்கள் சொல்லக்கூடிய பதில் இங்க எல்லாம் பதிவு செய்கிறான். பிறகு கூறுவார்கள், இது அல்லாதான் என மக்கள் சொல்வார்கள். பிறகு கூறுவீராக, அஃபலா தத்தக்குன், பிறகு நீங்கள் அஞ்ச மாட்டீர்கள், நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்க அல்லாதான் செய்கிறேன், ஏதோ ஒரு இறைவன் செய்கிறான். இந்த ஒரு இறைவனுக்கு பெயர் என்னது? அரபியில் அல்லாஹ். எனவே அவர்கள் என்னது அந்த ஓர் இறைவன், ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து ஜனங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுங்களே, அந்த பாயிண்டை குறித்தான் நான் பேசுறேன். அந்த இறைவனை நீங்க வணங்க மாட்டீங்களா? பிறகு அவன்தான் அல்லாஹ், உங்களுடைய உண்மையான இறைவன். யார் அல்லாவுக்கு கண்டபிடிச்சு ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க பாருங்க, அந்த சக்திக்கு ஒரு பெயர் வச்சா அதுதான் என்னது அல்லாஹ் என இங்கே அடையாளம் காட்டப்படுகிறது. பிறகு எது இருக்க முடியும் உண்மைக்கு பிறகு தவிர, வழிகேட்டை தவிர வேறு என்ன இருக்க முடியும்? பிறகு எவ்வாறு நீங்கள் திருப்பப்படுகிறீர்கள்? பிறகு எங்க ராஜா போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறான் அல்லாஹ். பிறகு அவ்வாறுதான் உண்மையாகிவிட்டது, உங்களது இறைவனுடைய சொல் உண்மையாகிவிட்டது. எவர்கள் மீறினார்களோ, வரம்பு மீறினார்களோ, நிச்சயமாக அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்கள். யா ஜீஸ் கேன் பிரசன்னம். And now this portion of the surah I don't want to really explain because it's very clear outrightly, so I just read through and move ahead because it is very explicit. Now some more questions that Allah is now trying to figure out in this portion of the surah. Say, is there any partners? Say, is there of any partners who originates the creation then repeats it? This is a typical question. Allah is asking those who were associating partners whether your partners have created anything. I mean, originates, which means it is first of its kind he has to create. Is there anything like that he has created? Then say, only Allah only originates the creation, then he repeats it. Then how you are deluded away? Say, is there of any of your partners who guides towards the truth? And say, only Allah guides towards the truth. Then who is the one who guides towards the truth is more worthy that he should be followed, or who does not guide unless that he is guided? This is a typical question that Allah is putting forth. If you take any other religion in this world, it doesn't give any kind of guidance about how to live, how to earn, and how to conduct family. There is no instructions on that.
Here, that is what Allah is telling. There is a person who is guiding you for everything. Whether following that is correct, or the person who himself have to be guided. I mean, he himself is not having any knowledge. He himself is not aware whether to guide that person is correct. Allah is asking this typical logical question. And what is for you? How you are judging? Just because your ancestors have followed that, have devoted to some XYZ, whether you want to just blindly follow. Say Vamayattabu and not follow most of them except in assumptions. Verily, the assumptions cannot avail from the truth anything. Which means those theories, both God and the religion and the activities, it's all assumptions. There is nothing, there is no proof towards it. Verily, Allah is all knower of what they do. And not as this Quran, now Allah is coming back and telling about this Quran, that could be produced by anybody other than Allah. Nobody will ever have any rights or any strength to produce anything, to produce Quran as book like this Quran. All this Quran is not produced from other than Allah. And but it is a confirmation. It is what is before it, referring to the Torah and Injil. And Tafsir al-Kitab, it's an explanation, a detailed explanation in the book. There is no doubt in it. And this book is from the Lord of the worlds. This is a clear statement that Allah wants to emphasize at this point in time. So through this book, Allah is guiding the entire mankind. Or do they say he has invented it? It's referring to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The people say that he has written this book on his own. Even there are seminars even conducted, even till date also, trying to proving that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has created or invented this book on his own. Now Allah is telling, if you say, then bring a surah. This is a typical challenge that Quran iterates in many places in the Quran. Then bring a surah like of it, which is so popular, which is so eloquent, which can withstand the test of the time, which can withstand for different traditions and cultures and civilizations. And whoever you can from besides Allah, if you are really truthful. Nay, they denied what not they could encompass of its knowledge, and not has come to them its interpretation, thus denied those from before them. Even generations before them have also denied their respective prophets. Then see what was the end of the wrongdoers. And generations who denied the message of the messenger, how they were, what was their end, the history is proof for that. How was the end of the wrongdoers? Among them are some who believes in it. Among them are some who does not believe in it. And your Lord is all knower of the corruptors. And if they deny you, now Allah is telling to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, if they deny you, then say, for me is my deeds, and for you is your deeds. And you are dissociated from what I do, and I will dissociate from what you do. There is no connection. I am not going to talk on your behalf on the day of Qiyamah, or you are not going to take my deeds. So it is up to us. So we dissociate ourselves. Among them are some who listens towards you. Now Allah is telling to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there are people who come and sit in the assembly of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, hear Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's sermons and lectures and his advices. But still, now Allah is telling, there are people who come and listen to you, but can you make the deaf to hear? Which means they sit like a deaf. They are not really prepared to come to learn anything from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, but on the contrary, they just want to be deaf in that assembly. They don't want to take anything, any input from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Now Allah is telling, then will you cause the deaf to hear? Or even though they were not using their intelligence, among them are some who look at you. There are people who see you. But since can you guide the blind one? Here this is spiritual blindness that Allah is talking about. Even though they were not able to see and they were not interested to see, verily Allah does not wrong the people anything. And bad people, they themselves are wrong. This is not the problem of Allah, but this is a problem of the people.
பிறகு கூறுவீராக, இருக்கிறார்களா தெய்வங்கள், ஏதேனும் தெய்வங்கள் இருக்கிறார்களா, எவர்கள் ஆரம்பித்தார்களோ படைப்புகளை. அப்படின்னா முதலாக அதற்கு போல ஒரு முன்மாதிரியே இல்லாமல் முதலாக படைத்த ஏதேனும் படைப்புகள் இருக்கிறதா, அப்படி படைத்த கடவுள்கள் இருக்கிறார்களா என்ன இங்க எல்லாம் கேட்கிறான். பிறகு அந்த ஒரு தடவை படைச்சதோடு நின்ற கூடாது, மீண்டும் மீண்டும் என்னது மீட்பவராக யாரேனும் இருக்கிறார்களா இங்க எல்லாம் கேட்கிறான். கேட்டுட்டு அல்லாவே ஒரு பதில் சொல்றான். பிறகு கூறுவீராக, அல்லாதான் ஆரம்பமாகவும் படைக்கிறான், ஆரம்பிக்கிறான் படைப்புகளை, பிறகு அதனை மீட்கிறான்னு திருப்பி திருப்பி என்னது படைப்புகளை உருவாக்கவும் செய்கிறான். அண்ணா தூஃபக்கும், பிறகு எவ்வாறு நீங்கள் திருப்பப்படுகிறீர்கள். பிறகு கூறுவீராக, ஏதேனும் தெய்வங்கள் இருக்கிறதா, அவைகள் எவர் நேர்வழி காட்டுவாரோ, சத்தியத்தின் பால் நேர்வழி காட்டக்கூடிய ஏதேனும் தெய்வங்கள் இருக்கிறதா, நல்லா கேள்வி கேட்கிறான். பிறகு கூறுவீராக, இந்த பகுதியில ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைப்படாது, ஏன்னா கிறிஸ்டல் கிளியரா அது ஒரு ப்ரோஸ் மாதிரி ஒரு கட்டுரை போல ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அல்ல இந்த செய்திகளை சொல்லியிருக்கிறான். அதனால நம்ம என்னது வெறுமன் டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தாலே போதுமானது. பிறகு கூறுவீராக, நேர்வழி காட்டுகிறான் சத்தியத்தை, பிறகு பிறகு அல்லாதான் நேர்வழி காட்டுகிறான் சத்தியத்தின் பால். பிறகு அல்லாஹ் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான், பிறகு நேர்வழி சத்தியத்தின் பால் காட்டுபவர் அவர் சிறந்தவரா, ஆகவே எவர் நேர்வழி காட்டுகிறாரோ சத்தியத்தின் பால் அவர் சிறந்தவரா, மிக தகுதியுடையவரா பின்பற்றுவதற்கு, அல்லது எவர் நேர்வழி அடைய மாட்டார்களோ, பிறகு தவிரவே அவரே நேர்வழி காட்டப்படுவார், அவருக்கே நேர்வழி காட்டணும், அவருக்கே என்ன செய்யணும்னு தெரியாது, ஏன்னா அவரை பின்பற்றுவது சிறந்ததா அப்படின்னு நல்லா இந்த இணை வைப்பவர்களை நோக்கி கேள்வி கேட்கிறான். அவர்களுக்கே தெரியாது, அவர்களுக்கே யாராவது சொல்லணும், யாராவது ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கணும், யாராவது கொண்டு போகணும் அப்படின்னா பிறகு அவர்களை தெய்வங்களாக எடுத்துக் கொள்வதில் என்ன பலன் இருக்குது நீங்க எல்லா கேள்வி கேட்கிறான். பிறகு எவர் நேர்வழி அடைய மாட்டார்களோ தவிரவே அவரே நேர்வழி பட வேண்டியவராக இருக்கிறார். பிறகு என்ன உங்களுக்கு நேர்ந்தது, எவ்வாறு நீங்கள் தீர்ப்பளிக்கிறீர்கள். அக்ஸரஹும், பிறகு பின்பற்றவில்லை பெரும்பாலானவர்கள், தவிரவே சந்தேகத்தை தவிர வேறு எதனையும் பின்பற்றவில்லை. நிச்சயமாக சந்தேகம் பலனளிக்காது, எதனை தவிர உண்மை தவிர எந்த சிறிதும் எனது பலனளிக்காது. நிச்சயமாக அவர்கள் பின்பற்றுவதெல்லாம் வெறும் சந்தேகத்தோடு தான் அது அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். இல்லாட்டி சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல ஜன்னக்கு யூகத்தின் அடிப்படையில, ஆதாரத்தின் அடிப்படையில், ஏதோ அவங்களுக்கு மனசு தோணுச்சு, அப்படி இருக்கலான்னு ஒரு ஒரு யூகம் இருந்துச்சு, அது யூகத்தின் அடிப்படையில தான் என்னது அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். பிறகு யூகம் இருக்கிறதே அது பலனளிக்காது, உண்மையை தவிர வேறு எதனையும் பலனளிக்காது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் எவர்களை எதற்றை அவர்கள் செய்கிறார்கள். பிறகு இல்லை, அதாவது இந்த குரான் இட்டுக்கட்டப்பட்டதாக அல்லாஹ் அல்லாதவரிடமிருந்து இந்த குரான் வந்திருந்தால், குரான் வரவில்லைன்னு அல்லாஹ் இங்க என்ன அந்த வாக்குமூலம் அளிக்கிறான். பிறகு இல்லை, இந்த குரான் அதாவது இட்டுக்கட்டப்பட்டதாக அல்லாஹ் அல்லாதவற்றிடமிருந்து வரல, பிறகு எப்படி வந்திருக்கிறது, உண்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது, தனக்கு முன்னால் வந்த வேதங்களை எல்லாம் உண்மைப்படுத்தக்கூடியதாக, பிறகு விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எதனை, சட்டங்களை. பிறகு அறவே சந்தேகம் இல்லை, அதில் யாரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது, அகிலங்களுடைய இறைவனிடமிருந்து வந்திருக்கிறது. அல்லது அவர்கள் கூறுகிறார்களா, இதனை இட்டு கட்டினார் யார், தூதர் மீது வைக்கக்கூடிய விமர்சனம். இன்றும் அந்த விமர்சனங்கள் நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடக்குது, செர்மன்ஸ் நடக்கிறது, இந்த இது தூதராகத்தான் இதனை செய்தார் என மக்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. பிறகு கூறுவீராக, இன்னும் அலையுங்கள், எவர்களுக்கு சத்தியம் சாத்தியம் இருக்கிறதோ, பிறகு அல்லாஹ் அல்லாதவற்றிலிருந்து நீங்கள் இருந்தால் உண்மையாளராக, பிறகு கொண்டு வாருங்கள் ஓர் அத்தியாயத்தை, இது போல ஒரு அத்தியாயத்தை கொண்டு வாருங்கள் நீங்கள் எல்லாம் இந்த ஆயத்தின் மூலம் சவால் எடுக்கிறார். பிறகு மாறாக பொய்ப்பித்தனர், எதனை சூழ்ந்தறியவில்லையோ அவருடைய அறிவு சூழ்ந்தறியாததை வைத்து இவர்களாகவே இட்டுக்கட்டி விமர்சனங்களை இந்த குரான் மீதும் இந்த குரானுடைய தூதர் மீதும் எனது விமர்சனத்தை எந்த அறிவும் இல்லாமல் ஆதாரமும் இல்லாமல் வைக்கிறார்கள். பிறகு இன்னும் வரவில்லை அவர்களுக்கு அதனுடைய விளக்கம். பிறகு இவ்வாறே பொய்ப்பித்தனர், இவர்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களும் சரி, அப்படின்னா இதற்கு முந்தைய சமுதாயத்தினரும் அப்படிதான் எனது பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆகவே கவனிப்பீராக எவ்வாறு இருந்தது அவர்களுடைய முடிவு, அநியாயக்காரர்களுடைய முடிவு எவ்வாறு இருந்தது என கவனிப்பீராக. பிறகு அவர்களில் சிலர் எவர் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ அதனை, பிறகு அவர்களில் சிலர் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை. பிறகு உமது இறைவன் மிக நன்கறிந்தவனாக இருக்கிறான் விஷயமிகளை. கஸ்ஸபுக்க,
பிறகு அவர்கள் உண்மை பொய்ப்பித்தால் கூறுவீராக, எனக்கு என்னுடைய செயல், பிறகு உங்களுக்கு உங்களுடைய செயல். அன்தும் பரீஊன, பிறகு நீங்கள் நீங்கியவர்களாக இருங்கள் எதிலிருந்து நான் செய்கிறேனோ, இன்னும் நான் நீங்கியவனாக இருக்கிறேன் எதிலிருந்து நீங்கள் செய்கிறீர்கள். நீங்கள் உண்மையை பொய்ப்பித்தால் அப்படின்னா இந்த தூதரை நிராகரித்தால், பிறகு தூதரை இப்படி சொல்றாங்க, எனக்கு என்னுடைய செயல் ராஜா, உனக்கு உங்களுடைய செயல், எனக்கும் உங்களுக்கும் என்னது, நானும் நீங்க செய்பவற்றிலிருந்து நான் விலகிட்டேன், நான் செய்பவற்றிலிருந்து நீங்க விலகிட்டீங்க என அறிவிச்சதுங்க. பிறகு எவர்கள் செவிம் எடுக்கிறார்களோ, அவர்கள் எவள் செவிம் எடுக்கிறார்கள் உமது பக்கம் நீ கேட்க வைப்பீரா? அப்படின்னா சிலர் வருகிறார்கள் இந்த தூதருடைய சபைகளுக்கு, தூதர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை கேட்கிறாங்க, இருந்தாலும் அவர்களுக்கு என்னது மனம் மாறல அப்படின்னா அவர்கள் எப்படி வருகிறார்? செவிடர்களாக வருகிறார்கள். செய்தியை கேட்கணும்னு வரல, செவிடர்களாக அவர்கள் வருகிறார்கள். அதனைத்தான் நான் கேட்கிறான், உங்களால் செவிடரை கேட்க வைக்க முடியுமா? பிறகு இருந்தால் அவர்கள் அறியா சிந்திக்காதவர்களாக, சிந்தித்து புரிவதற்கான எந்த முயற்சியும் எடுக்காதவர்களாக இருந்தால் பிறகு நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதேனும் செய்ய முடியுமா? நீங்க எல்லாம் கேட்கிறான். மின்குமை என்சுருணை இலைக்கு, பிறகு அவர்கள் உண்மை பார்க்கிறார்கள், தூதரை பார்க்கிறார்கள். பிறகு நீர் நேர்வழி செலுத்துவீரா குருடர்களை? அப்படின்னா அவர்கள் பிசிக்கல் குருடர்கள் இல்லை, ஸ்பிரிச்சுவலி ஆன்மீக ரீதியாக தூதருடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து என்னது அவர்களால் என்னது நல்லுணர்ச்சி பெற முடியவில்லை. இங்க சமகாலத்துல சொல்லணும்னா தூதரை பார்க்கல, ஆனா தூதர் செய்த செயல்களுக்கான சான்றிதழ்களை சுத்திலும் பார்க்க முடிகிறது. தூதர் செய்தது போலவே செய்யக்கூடிய நிறைய முஸ்லிம்களை இவர்களுக்கு பார்க்க முடிகிறது. இருந்தாலும் அதிலிருந்து அவர்கள் நல்லுணர்ச்சி பெறவில்லை, அவர்கள் இருந்தால் பார்க்காதவர்களாக. With that we can close for the day, inshallah. Subhanallah,